یہ جس پر الف لام ہو اس پر کبھی تنوین نہیں آتی. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. عربی میں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. عربی میں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یاد رکھیں جس پر الف لام آئے گا اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. ایک بات. دوسری بات مضاف پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. یہ بات آپ کے ذہن میں کوئی راسخ ہوئی؟ دو چیزیں کہ ایک جس پر الف لام ہو اس پر کبھی تنوین نہیں آتی. تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش. اور جس پر الف یعنی لام مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف جس کو کسی سے جوڑا جائے، جس چیز کی کسی کی طرف نسبت یا اضافت کی جائے. ملکیت کوئی چیز ہے اس کو کسی سے مالک سے جوڑا جائے. جیسے کتاب، وہ محمد محمد کی کتاب. اب کتاب کا مالک کون ہے؟ محمد ہے. تو ملکیت شو کرنے کے لیے، کسی تعلق شو کرنے کے لیے یہ ہے مثلا یہ جو چیز جوڑی جاتی ہے جس کی نسبت، جس کا تعلق کسی سے دوسرے سے جوڑا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب تو مضاف کے اوپر سر کیا نہیں ہوگا؟ مضاف پر کبھی تنوین نہیں تنوین؟ آتی. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کبھی نہیں آتی مضاف ٹھیک پر. ہوگا، کوئی صورت ایسی ٹھیک ہوگا. نہیں ہے کہ جس پر مضاف پر دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہوں. تو دو چیزیں آپ کے سامنے خلاصتاً نکل گئی. اس جو ہمارے اس اب تک کا جو اسباق ہوئے ہیں، لیکچر ہوئے ہیں، ان میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آتی. اب دوسری بات، جو مضاف ہو اس پر تنوین نہیں آتی. تیسری بات یہ کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے، ہمیشہ. ہاں اللہ یہ کہ وہ ایک دو صورتیں ہیں، وہ چند ہیں، مطلب ان کو یوں کہہ لیں کہ وہ کم ہی ہوتی ہیں ایسی صورتیں. ہمیشہ یعنی کہ آپ اس کلیہ کو ابھی یاد رکھیں، وہ جب آئیں گی تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی کافی جو ہے وہ پھر آپ پر اسباق کا بوجھ ہو جائے گا. صرف اتنا بس کہ مضاف پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف پر ہمیشہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گی. مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا جی، تو یہ تھا اس سبق کے حوالے سے بات. دوسری ہم نے یا کی بات کی تھی. یا کہتے ہیں حرف ندا، جس کو بلایا جائے. پکارنے کو عربی میں کہتے ہیں ندا. ہم بھی کہتے ہیں اس نے ندا دی، آواز دی. آواز عربی میں، اردو میں کہتے ہیں ندا. تو ندا کہتے ہیں آواز دینے کو. تو جب بھی کسی کو پکارا جائے تو اسے کہیں گے کہ اس نے کیا کیا؟ ندا دی. تو ندا عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے پکارا جائے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم اردو میں جب بلاتے ہیں اے کہتے ہیں یا او کہتے ہیں، او صاحب یا اے صاحب. اس طرح کے الفاظ جو ہے ہم بولتے ہیں. تو جب ایسے الفاظ ہوں گے، جب مطلب کہ ان کو ہم کہیں گے حرف ندا. اب جن کو پکارا جائے گا عربی میں ان کو کہیں گے منادا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ جو ہیں وہ خاص ہیں. عربی میں پکارنے کے لیے چند الفاظ جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ہم سامنے رکھیں تو پھر جو ہے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کسی کو کیسے پکارنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ہم نے سبق پڑھا تھا اس حوالے سے. تو ایک تمرین ہم نے کل حل کر لی تھی، دوسری بھی کر لی تھی، اور تیسری کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. تو آپ نے ہوم ورک بھی کچھ لوگوں نے سینڈ کیا. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے بھی سینڈ کیا. تو آپ کے سامنے جو ہے اب ایک اچھا یہ بھی گزارش کی تھی آپ لوگوں سے کہ جو مضافلے ہوتے ہیں یہ کبھی جملے کا سنٹینس کا ایک جز ہوتے ہیں. یعنی کہ کمپلیٹ سنٹینس اس کو نہیں کہہ سکتے کبھی بھی. ایک ٹوٹل سنٹینس نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ پارٹ آف سنٹینس ہوتے ہیں. جملے کا حصہ ہوتے ہیں، جملہ نہیں ہوتے پورا. تو کبھی بھی ان سے بات مکمل نہیں ہو سکتی، کبھی یہ پورا جملہ نہیں بن سکتے. جب بھی بنیں گے کسی لفظ کے ساتھ مل کر آگے پیچھے کوئی ایک دو حروف جو ہے وہ زیادہ ملیں گے تو پھر یہ جملہ بن جائیں گے. تو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ جملہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ ہیں، ہوں،
हैं, तो ये आता है। मसलन वो खाता है, हम आते हैं, वो जाते हैं, कोई भी आप उर्दू में उसको बोलें, यानी कि जुमले की मुकम्मल होने की जो अलामत है वो आखिर में हैं वगैरह के जो अल्फाज हैं हूँ वगैरह के अल्फाज हैं, वो इस बात की अलामत होते हैं कि जुमला क्या है, मुकम्मल है। समझ आई बात की? तो ये था इस हवाले से। तो गोया हमने यहाँ पे बात ये की कि ये मुज़ाफ इलैह क्या होते हैं, जुमले का हिस्सा होते हैं, जुमला नहीं होते, पूरा सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन पूरी स्पीच नहीं है, पूरी बात नहीं है। ये बात समझ आ रही है आप सबको कि पार्ट ऑफ स्पीच हैं, स्पीच नहीं है, बात है लेकिन मुकम्मल बात नहीं है। ये बात थोड़ा सा आप जहन में रखें। और अगली बात ये कि ये भी थोड़ी सी अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि जो मुज़ाफ इले होता है, मुज़ाफ इले जिसे कहते हैं, उसके तर्जमे में हमेशा का, के, की, रा, रे, री, अपना, अपने, अपनी, इसको थोड़ा सा रट लें, याद कर लें, जहन में रख लें। क्या ये 9 अल्फाज हैं? 9 ये क्या हैं कि ये 9 अल्फाज जो होते हैं, इनको मतलब आप जहन में रखें कि किसी का तर्जमा करते हुए जब ये का, के, की आ जाएं, उर्दू में पहचान है, उर्दू में इसकी पहचान है, जिस किसी लफ्ज़ का तर्जुमा करते हुए का, के, की आ जाएं, रा, रे, री आ जाएं, अपना, अपने आ जाएं, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये मुज़ाफ इलैह है। पहला मुज़ाफ है, दूसरा मुज़ाफ इलैह। ये बात समझ आइए आप सबको? एक बात तो ये होगी इस हवाले से। दूसरी बात ये गुजारिश की थी आप लोगों से कि जो मुज़ाफ इलैह होता है, उसका तर्जुमा हमेशा आखिर से करते हैं, पहले लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करेंगे जिसे हम मुज़ाफ कहते हैं, उस लफ्ज़ से तर्जुमा स्टार्ट करेंगे जिसको हम मुज़ाफ इलैह कहते हैं। यानी कि हमेशा तर्जुमा की इब्तिदा जो है वो आखिर से होगी। ये अरबी के अंदर कुरान मजीद में चले जाएं, आप अरबी ज़ुबान में चले जाएं, या किसी तरह भी आप भी देख लें। जो है हम कहते हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं फ़लाँ की किताब, हामिद की किताब, किताबु हामिदिन, ठीक है? तो हमारे यहाँ उर्दू में मुज़ाफ इलैह जो होता है, जो मलकियत जिसके मालिक जो होता है, जिसके साथ मलकियत को जोड़ा जा रहा होता है, किसी चीज़ के ताल्लुक को जोड़ा, वो पहले आता है। लेकिन इंग्लिश में भी और अरबी में भी तरीका यही है कि जो मुज़ाफ इलैह होता है, ये पोसेशन जो होती है वो हमेशा जो है जब की जाती है तो वो बाद में होता है। पोसेस्ड और पोसेसिव ये होता है इंग्लिश में। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है फिर ये तमरीन भी समझ आएगी। तो कहते हैं जी, और से करके दोबारा बताइएगा कौन से 9 अल्फाज हैं और क्या है? का, के, की, रा, रे, री, अपना, अपने, अपनी। समझ आइए? ठीक हो गया सर। जी जी। का, के, की, रा, रे, री, लिख लें, का, के, की, रा, रे, री, अपना, अपने, अपनी। जब भी किसी की ट्रांसलेशन में, तर्जुमे में ये अल्फाज आएंगे, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं ये जो सेंटेंस है उसकी जो नेचर है वो ये है मुज़ाफ इलैह वाली। इसमें किसी चीज़ को किसी से जोड़ा गया है, किसी से इसकी निस्बत, इसके ताल्लुक को बताया गया है। यानी हम तो लगाएंगे वो जो मुज़ाफ इलैह आएगा, जी हम यानी तनवीन नहीं लगाएंगे जहां पे मुज़ाफ इलैह आएगा, नहीं, जहां मुज़ाफ पर मुज़ाफ तनवीन नहीं आएगी कभी भी। मुज़ाफ पर कभी तनवीन नहीं आती, मुज़ाफ इलैह पर तो आएगी। मुज़ाफ इलैह पर तब आएगी जब उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, उस पर तनवीन आएगी। सर ये ठीक जो है? मुज़ाफ इलैह होता है ये किसी नाम होता है जिसकी वो चीज होती है? हाँ हाँ, वो शख्सियत होती है ना, कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ को जोड़ा जाता है ना। ठीक हो पर्सन गया हो सर। सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई नाउन होता है प्रॉपरली, यानी कि जो मुजाफिले होता है एक्चुअली वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है? ठीक हो गया सर, कोई ठीक हो गया। पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कोई थिंग वगैरह कोई चीज भी हो सकती है। जैसे कह सकता है कोई कह सकता है जी ये अंगूठी जो है चांदी की है, ठीक है, अरबी में इसे कहेंगे खातमु फिज्जतिन, चांदी की अंगूठी। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। ठीक है? तो असल में कुछ चीज़ें जो हैं वो जी अभी सर। इब्तिदाई जो है इनिशियल स्टेज पे हैं ना, तो इसलिए उसको ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करता ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। लेकिन इंशाल्लाह हम मैंने जो है वो 1-2 दिन में कहा था आपको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम इंशाल्लाह एक लेसन जो है वो साथ साथ ऐड करेंगे अरबी ग्रामर का इंशाल्लाह। ठीक है?
अच्छा अब है कब विन, तू बना जुमलन जुमले, मुफीदतन फायदा वाले, जो सुनने वाले को यानी कि जिसका फायदा हो सुन ले, जिसको पता चले ये कोई बात हुई है। बिमिल ई फरागी फीमा यली, बिमिल ई भरने के साथ, फराग खाली जगह को, फीमा यली जो नीचे है। तो आपके सामने है अलबैती, हाँ जी, तो मुगलकुन घर, मुगलकुन, गई थी मोहल्ला। हम्म, सर हुअल लगेगा, हुअल बई थी मोहल्ला कौन। नहीं बैती आ रहा है, दारुल बैती मुगलकुन। नहीं दार तो पहले ही घर को कहते हैं। सर कोई नाम लगेगा। नाम लगा लें जी, नाम लगा लें। इसके हामिद अल बई थी मोहल्ला कौन। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, नहीं ये नहीं, हामिदुन लगाएगा सर। नहीं हामिद नहीं लगेगा, फिर तो बैत को पहले लेके जाना पड़ेगा ना। सर बाबुल लगा दें, बाबुल बई थी मोहल्ला कौन। हाँ शाबाश, गुड, वेरी गुड। बाबुल बैती मुगलकुन, घर का दरवाजा बंद है, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई है ना, बड़ा माशाल्लाह, ठीक हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस जो है वो आप बोलें। आईना मिफ्ताहुल सय्यारती। ऐना, मिफ्ताह हाँ, सय्यारती। ये गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये है ऐना मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी कहाँ है, ठीक है, समझ आ रही है जी। नेक्स्ट, जी। जी सर। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह। तो इसमें ये बताएं, अच्छा ये अब थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ जो हमने लफ्ज लगाया था अलबैत से पहले, वो क्या था, मुजाफ था या मुजाफ इलैह था? मुजाफ था। हाँ शाबाश। और यहाँ पे जो लगाया था वो क्या था, आईना वो भी मिफ्ताह, मुजाफ वो भी मुजाफ था। अब ये बताएं कि यहाँ क्या है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, मुजाफ इलैह है। वो मुजाफ इलैह, गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि ये चंद जो है वो, चंद भी नहीं, एक ही इसबाक में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आपने सीख ली है, बल्कि दूसरा सबक है, चलें अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अत्तबीब बईदुन, डॉक्टर दूर, हुआ लगा सकते हैं, हुआ तबीब बाईदुन। नहीं नहीं नहीं, मुजाफ मुजाफ इलैह जिसके तर्जुमे में का के किया है। ठीक है। घर से कह सकते हैं सर। जी, घर से डॉक्टर। घर क्यों नहीं जी, बिन्तु कह सकते हैं तबीबी बाईदुन। जी जी, बिन्तु बैतुत तबीबी तबीबी बाईदुन। बईदुन, बैतुत तबीबी बईदुन, जी ठीक है, गुड हो गया। अल जी। कुरानु किताबुल्लाह। किताबुल्लाही, खदीजतु हामिदिन, अब बताएं जरा, खदीजा हामिद की क्या है, चले आधा जुमला बन गया, मैंने की कह दिया, आपको कुछ ना कुछ तो बिन्तु मिल गया। हाँ जी, ठीक है, बिनती। बिंतु, बिंतु, सर इसको भी कहते थे खदीजतुल मुदर्रिस हामिदुन। जी, खदीजतु मुदर्रिस लग सकता है इसमें। मुदर्रिसा, खदीजतुल, हाँ खदीजतु मुदर्रिस हामिद। मुदर्रिसतु, फिर मुन्नस आएगा ना, मुन्नस के साथ मुन्नस आएगा। मैंने बताया था जब हम किसी के मुदर्रिसा मुतालिक तो। बात करेंगे उसी जैसी बात करेंगे ना। जी जी। ये तो नहीं कह सकते ना, वो खालिद जा रही है और खंसा आ रहा है, जी, उसी के एतबार से लेके आएंगे ना हाँ जी। तो ठीक सर। खदीजतु मुदर्रिसतु हामिदिन, या फिर ये हो सकता है खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा उम्मु हामिदिन, कुछ भी कर लें। हाँ जी, ठीक है। अना अल मुदर्रिसी, जी, मैं मुदर्रिस का क्या है, मैं क्या हूँ मुदर्रिस का, तालिब। तालिब। नो, अना नहीं 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 नहीं, मुदर्रिस का तालिब इल्म तो नहीं होता, उस्ताज
یہ طالب تو علم کا ہوتا ہے نا بندہ، استاذ کا طالب جی تھوڑی ہوتا ہے. انا ولد المدرس. ہاں یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کہ میں استاذ کا بیٹا ہوں، بالکل ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے نیکسٹ. طالب الطالبی، طالب علم کا یا کی مکسورن ٹوٹا ہوا ٹوٹی ہوئی، سوری ٹوٹا ہوا ہے، ایسا میں کو سا بنانا ہے جس میں مذکر لگ رہا ہو پہلے. قلم الطالب، قلم الطالب مکسور. ماشاء اللہ یا مکتب ویری گڈ، الطالب سچ میں مکسور. بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت اچھا ماشاء اللہ. جی نیکسٹ 9 پہ. باب المغلق اچھا اس میں آپ کو باب اجازت ہے کوئی بھی لگا لیں. ٹھیک ہے. مسجد باب باب مسجد مفتوح باب المسجد، مسجد باب المسجد مفتوح. خرج المدرس، استاذ نکلا، من المدیری، مدیر من کے سے، الغرفة مدیر المديري کے سے. من الغرفة المديري. نو نو نو، آپ نے بولا ٹھیک ہے لیکن آپ کا سینٹینس ٹھیک نہیں ہے، آپ نے مضاف پر الف لام نہیں لگاتے. یہ بات تھوڑا سا من المکتب مدیر. مکتب کر لیں، مکتب المدیر کر لیں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. من مکتب المدیری، ٹھیک ہے مدیر نا. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدیر پرنسپل، ٹھیک ہے. پرنسپل کو مدیر کہتے ہیں نا جی. اب سمجھ آ گئی ہے. تو یہ تھا آج جی کا جو ہے وہ سبق. صرف یہ کیا تھا کہ آپ کو یہ مضاف الیہ اگر آپ کو آ گیا تو یوں سمجھے کہ جو عربی کے ایک ہوتا ہے مرکب مفید، وہ کہتا ہے غیر مفید. غیر مفید کا 50% آپ کو آ گیا. یہ کیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کبھی، اس کو ابھی جانے دیں. صرف کہتے جی صحیح الترکیبات التالیہ، نیچے آنے والے جو مرکبات ہیں، جملے ہیں، ان کو درست کرے. القلم الطالبی، یہاں پہ قلم اب الطالبي ہاں ال نہیں آئے گا. اچھا اب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، تھوڑی سی یہ بات آپ تھوڑی سی یاد ایڈ کر لیں اس میں، جو اس سبق کے حوالے سے مضاف الیہ کے حوالے سے ہمیشہ وہ یہ کہ آپ یاد رکھیں مضاف پر کبھی بھی ایک تو تنوین نہیں آتی اور کبھی بھی الف لام نہیں آتا. مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. مضاف پر الف لام کیوں نہیں آتا؟ مضاف کیا ہوتا ہے؟ خاص. کس کو کہتے ہیں؟ خاص کو. تو خاص تو وہ ہو رہا ہوتا ہے جس سے کچھ چیز جوڑ رہی ہوتا ہے. چیز تو کبھی خاص نہیں ہوتی نا، وہ تو اس کو ساتھ جڑنے سے خاص ہو جائے گی بذات خود، تو اس کے ساتھ الف لانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب سمجھ آئیے؟ سر کوئی مثال دیجیے گا، مثال دے کے سمجھائیے گا. دیکھیں جیسے یہ قلم ہے نا، قلم خاص ہے کہ طالب علم خاص ہے؟ طالب علم. طالب علم خاص ہے نا. قلم کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی لکھے، اس کو استعمال کرے یا کسی کے ساتھ جڑے. تو جیسے باب السیارہ، باب عام ہے، کوئی بھی دروازہ بولا جا سکتا ہے، لیکن باب تب خاص ہوگا جب اس کو کسی گھر سے جوڑ دیں، کہیں گے یہ گھر کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ ہے، یہ فلاں چیز کا دروازہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، کیونکہ مضاف کبھی خاص نہیں ہوتا. اگر وہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ سے مل کے ہوتا ہے. سر ابھی جیسے کہ باب السیارہ، پھر یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے. سیارہ باب تو لکھا ٹھیک ہے ہوا ہے پھر نا، یہ یہ ٹھیک ہے جملہ لیکن پڑھو اعراب ٹھیک نہیں ہے. اعراب غلط ہے، زیر زبر غلط ہے یہاں پہ. سیارتی باب السیارتی، گڈ ماشاء اللہ. چلیں اس کو ریپ اپ کریں جلدی. اچھا بنتو حامدن، بنتو حامدین. حامدن، ویری گڈ ماشاء اللہ. الرسول اللہ، اللہ جو بھی آپ کر لیں، اس کو آپ نے درست کرنا ہے.